स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच। मैं हाँ गगनदीप आहूजा। अज कल बहुत गर्मी पै रही है, गर्मी करके बिजली की मंग भी वधी हुई है और बिजली जिहड़ी सियासत है वो भी भखी हुई है। गल की जाए पंजाब विच बिजली जिहड़ा सरप्लस सूबा सीगा वो पावरलैस क्यों हो गया, इस लई सारी जानकारी लैण लई असीं साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने। पावरकाम के साबका चीफ इंजीनियर साहब भुपिंदर सिंह जी। भुपिंदर सिंह तुहाडा पीटीसी न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी, तुहाडे सारे श्रोता नूं तुहानूं भी सत श्री अकाल जी। भुपिंदर सिंह जी, सब तो पहला मैं एक सवाल जानना चाहता कि पंजाब मुड़ 2006 वाली स्थिति पहुँच गया, सरप्लस सूबा सीगा पावर विच, पावरलैस क्यों होता जा रहा? इस तरह जी 2014-15 तक पंजाब एक बिजली विच एक डेफिसिट स्टेट रही है तो पीक डिमांड जिहड़ी है 15% तो लैके 25% तक डेफिसिट डिमांड सी। तो 11-12 तो लैके जे आप 5-6 साल जिहड़ा 14-15 तक, तो उस तो बाद इत्थे जनरेशन कैपेसिटी वधाई गई तो 14-15 तो लैके पिछले साल तक असी साडे इत्थे पावर कट जिहड़े आ बिल्कुल बंद हो गए सीगे। किसी भी कैटेगरी नूं कोई पावर कट नहीं सी लगदा। एग्रीकल्चर नूं भी पूरी 8 घंटे सप्लाई मिलदी सीगी। पर इस साल जिहड़ा हैगा हुण बहुत जिहड़ा डिमांड ते सप्लाई च गैप पै गया ते उहदे कारण ये जरूर हैगा जी। हाँ, हुण पावर डेफिसिट आपां 5-6 साल पुरानी जिहड़ी है वो सिचुएशन ते चले गए हैं जी। डिमांड हो गई, वध गई, आपां ने इंतजाम करने चाहिए सीगे, अगाऊं इंतजाम नहीं किए गए। करोना करके बेशक अपने थर्मल प्लांट कुछ बंद होए ने, एजुटेशन करके थर्मल प्लांट बंद होए ने, आप बैंकिंग नहीं कर सके। सानू सारा कुछ पता सीगा। 13 साल तो सानू फोर्स सीक करते आ रहे थे। एक कॉमन मैन भी फोर्स सीक कर रहा, जिहड़ा असीं साडे पत्रकार है असीं पावर नूं असीं बीट नूं देखते हैं, सानू भी पता है डिमांड अगले साल डिमांड बढ़न वाली है। पावर काउंट नूं पता लग गया, पंजाब सरकार नूं नहीं पता लग गया। हाँ, ये तो है जी। जदों इस ते ਵੱਖ-ਵੱਖ एक्सपर्ट्स ने, खैर मैं अपने परसनल लैवल ते मैं पिछले 2-3 साल तो सीएम साहब नूं चिट्ठियां लिखियां ने कि जी डिमांड बिजली चोरी च वाधा हो रहा तो होर जिहड़े आ चीज़ां करन वालियां ने ते वो जिहड़े रिक्वायर्ड स्टैप्स नहीं लए तो उहदा हरजाना जिहड़ा स्टेट भुगत रही है कि इंडस्ट्री बंद है, एग्रीकल्चर नूं सप्लाई नहीं पूरी मिल सकी, डोमैसटिक कैटेगरी यूपीएस उन्हां च घट लग रहे हैं। सो ये जिहड़ा गैप है इहदे विच प्लैनिंग की घाट तो रही है जी। तुसीं जिवें गल कीती ब्यूरोक्रेट्स अजकल चेयरमैन हैगे ने और सैकटरी पावर जिहड़े हैगे उन्हां कोल भी एडिशनल चार्ज है, मंत्री कोई है नहीं। मंत्री जिन्होंने बनाया सी एमएलए नूं वो अपनी जिम्मेवारी तो ही भज गया। देखो बिजली महकमा ये फुल टाइम जिहड़ी है ये तवज्जो मंगदा है और सारा साल इहदी प्लैनिंग मंगदा है तो ये जिहड़ा एडिशनल चार्ज जिहड़ा इह जे लैण नाल काम ते इफैक्ट पैंदा है जी। गल की जाए हुण ब्यूरोक्रेट हैगे चेयरमैन और टैक्नोक्रैट सरकार नूं कोई टैक्नोक्रैट लभ्या ही नहीं। साल हो गया, बलदेव सिंह सरार रिटायर हुए ने, सर्च लाइट भी ला ली, सारा कुछ कर लिया। अजिहा क्यों सरकार वालों किया गया? सरकार ने बलदेव सिंह सरार जी नूं उन्हां नूं 2 साल टेन्योर मिलिया उन्हां नूं ते 2 साल तो बाद उन्हां नूं एक्सटेंशन नहीं दित्ती गई। मेरा ख्याल है भी उन्हां दी जिहड़ी काम ठीक नहीं सी, उन्हां दा कारगुजारी सरकार नूं उस लैवल दी नहीं लगी कि कोई जिहड़ियां मतलब प्रॉब्लम सीगियां पावर सैक्टर दियां छोटियां लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ PSPCL ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ मतलब चाहे आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहिए, चाहे प्लांट लोड फैक्टर ऑफ स्टेट प्लांट्स ते प्राइवेट प्लांट्स ने, तो ओवरऑल असी एनर्जी प्लैनिंग किस तरह करनी है। भुपिंदर सिंह जी, जी तुसी इंफ्रास्ट्रक्चर की गल की है कि बड़े असी ग्रिड बनाए, बड़े ट्रांसमिशन लाइन्स लगाइया, उस तो बाद ये वीक हो गया सिस्टम। 17 तो बाद वीक होता जा रहा है तो मुड़ के इनू संगठित नहीं किया जा सकिया। इसनों जिम्मेवार समझते हो सारी चीज़? देखो जिम्मेवार तो शुरुआत जी है वो ऑर्गेनाइजेशन के हैड तो होंगी है।
ਗ੍ਰਿਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ 11-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ 35 ਤੋਂ 40 66 ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਫ PSPCL। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਫੜਨਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਲ 21-22 ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 34,000 ਰੁਪਇਆ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ PSPCL ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 21-22 ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿੱਤੀ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ 20-21 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, 500 ਕਰੋੜ ਲਾਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਤੋਂ 80 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ PSPCL ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ PSPCL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਵ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ PSPCL ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ 14-15 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ એનર્ਜੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24% ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਦਾ 8,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਸੀ 14,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੀ 70-80 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1.18 ਉੱਥੇ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਸਟ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 4 ਰੁਪਏ 9 ਪੈਸੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ 7 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ EMPLOYE ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ 7-8 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ 1.5-2 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਫਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਾਉਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20-21% ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 7-8 ਰੁਪਏ ਹੈ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। L&T ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। GVK ਨੇ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 9000 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, 10000 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਦਾਮ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ L&T ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਆਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫਲਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਨੇ ਫੜਾਈ? ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੇ ਵਾਂਝੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ 2 ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 700 ਮੈਗਾਵਾਟ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 3 ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ 700 ਦਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਪਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਛਵਾੜਾ ਦਾ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ, ਪਛਵਾੜਾ ਦਾ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਛਵਾੜਾ ਦਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ₹2.91 ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਛਵਾੜਾ ਦਾ ਕੋਲ ਵਰਤੀਏ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਸਰੈਂਡਰਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ L&T ਮੰਗ ਰਹੀ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਨੰਬਰ 1। ਇਸ਼ੂ ਨੰਬਰ 2, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ 'ਚ ਲਿਆਓ ਨਾ। ਇੰਸਟੈਡ ਇਹ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਗਗਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। PPA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, PPA ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੌਬੀ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ PPA ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਲੌਬੀ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ PPA ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ UPA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੈਗਾ, ਕੱਟ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕੱਟ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, UPA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ PPA ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਔਰ PPA ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਅਵਾਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਬਿਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਲਾਂਟ ਅਵਾਰਡ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਲੈਂਕੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਡ L&T ਦੀ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 1।
ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਲੀਗਲੀ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 301 ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਨ 21-22 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 32% ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਡੀਐਸ ਹੈ, ਬੀਪੀਐਲ ਡੀਐਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1800-1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 21-22 ਸਾਲ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਨੰਬਰ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਉਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਲਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ 32% ਆਫ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 32% ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ PSPCL ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ PSPCL ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਈ ਰੇਟ ਉਹਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ? ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 6700-6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ। 12000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ 12 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਤਾਂ 8-9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਡਿਫਾਲਟ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓ। ਐਡਵਾਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 7-8000 ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, 10,000-12,000 ਦੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ? ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀਏ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ AC ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਨਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਡ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਸਬਸਿਡੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਟਿਲ 14-15-16 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਡਿਫਾਲਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ
ਪੀਪੀਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਜਾਣ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਓਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।